السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ سے میری مخلصانہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، بچے کی پیدائش کے 2 دن کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا مجھ پر عدت گزارنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی عدت وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس عورت کو جو عدت گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اگر کوئی مہینہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، لیکن اگر چاند کے مہینے کی کسی درمیانی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا، 2 کو ہوا، 5 کو ہوا، 10 کو ہوا، تو اب اس عورت کو 130 دن عدت گزارنی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کا شوہر کا انتقال اس وقت ہوا جب عورت حاملہ تھی اور انتقال کے 2 دن بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی یا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، وضع حمل ہو گیا، تو اسی وقت اس عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خاتون حاملہ تھی اور بچے کی ولادت ہو گئی، وضع حمل ہو گیا، بچے کی ولادت کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس عورت کے لیے وہی عدت گزارنی ضروری ہے جو پہلے بیان کی گئی، یعنی 4 مہینے 10 دن یا 130 دن۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کی عدت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو اس کی عدت 3 ماہواری ہوتا ہے۔ حالانکہ 1 ماہواری کے ذریعے سے بھی یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے کہ عدت کا مقصد وہ اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کے لیے 3 مہینے یعنی 3 ماہواری عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو مقصد صرف یہ اندازہ لگانا نہیں ہوتا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے اس لیے عدت گزاری جا رہی، بلکہ خاتون کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر شریعت میں بیوی کے لیے سوگ منانے کے جو دن ہیں، جو مہینے ہیں، وہ یہی ہے، 4 مہینے 10 دن ہے۔ لہذا چاہے 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 10 گھنٹے بعد بھی بچے کی ولادت ہو جائے تب بھی اس عورت کے لیے مکمل عدت گزارنا ضروری ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میرے بچے کو کینسر ہے، مندر والے اس کے علاج میں پیسے دے رہے ہیں، تو کیا میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مندر کا کوئی ٹرسٹ ہے یا مندر کے انڈر میں چلنے والا کوئی NGO ہے، رفاہی ادارہ ہے، اور وہ ایسے مریضوں کی مدد کرتا ہے جو کینسر کے مریض ہوں یا یہ کہ کوئی دوسری بیماری کا شکار ہوں، تو اس طرح کا فنڈ لینا ان سے جائز ہے۔ اگر وہ دیں اور دینے کا مقصد صرف غریب کی مدد کرنا ہو تو لیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے سے خدا نخواستہ کسی چیز کا لالچ دے رہے ہیں، یا یہ کہ وہ یہ مدد اور ہیلپ کر کے دباؤ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اس طرح کی اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر ان سے چندہ یا مدد لی جا سکتی ہے۔ بلال بھائی کا سوال ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم میری بہن جیسی ہو، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ شوہر نے اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم تو میری بہن جیسی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کے اس جملے کا مقصد یہ ہو کہ جس طرح میں اپنی بہن کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، تو تم بھی میری بہن جیسی ہو تو میں بھی تمہارے عزت کروں گا، تمہارا احترام کروں گا۔ اگر یہ مقصد ہے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کے مشتبہ جملے کہنے سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن اگر شوہر کا مقصد اس جملے کے ذریعے سے طلاق دینا ہے کہ تم تو میری بہن جیسی ہو، تو اس طرح کہنے سے بیوی پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ عورت عدت گزارے گی، گزارنے کے بعد نئے سرے سے اگر وہ اسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نئے مہر کے ساتھ نئے طریقے سے اسی شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ محمد امتیاز کا سوال ہے، ایک آدمی گونگا ہے تو نماز
कैसे अदा करेगा, हालांकि वो तो क़िराअत भी नहीं कर सकता है? इसकी वजाहत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम किसी भी आदमी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते हैं। एक गूंगा है जो ज़ुबान से कुछ अदा ही नहीं कर सकता, उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा ही नहीं हो सकते हैं, तो अब शरीयत ज़बरदस्ती कैसे उसको ये मुकल्लफ बना सकती है कि तुम फिर भी क़िराअत करो। लिहाजा ऐसे आदमी की नमाज यानी गूंगे की नमाज सिर्फ नमाज में खड़े रहने से और अरकान की अदायगी से हो जाएगी, चाहे वो पूरी नमाज में कुछ न पढ़े, सूरह फातिहा, सूरत मिलाना, किसी भी रुकन की तस्बीह, अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है। गूंगे आदमी की नमाज दुरुस्त हो जाएगी, बस वो इमाम साहब के साथ जो अरकान अदा किए जा रहे हैं उनकी नकल करता रहे। आलम भाई का सवाल है, एक शख्स ने शादी के बाद पैसों की तंगी की वजह से वलीमा नहीं किया था, अब उसकी शादी को 1 साल हो गया है, तो अब वलीमा किया जा सकता है या नहीं? शादी में निकाह और अपनी बीवी से मुलाकात के बाद शौहर के लिए वलीमा करना ये मसनून अमल है, चाहे तो अगले दिन कर दिया जाए या दूसरे या तीसरे दिन कर दिया जाए। 3 दिनों तक वलीमा करना मसनून है। अगर 3 दिनों तक वलीमा नहीं किया तो अब ये वलीमा मसनून नहीं रहेगा। उसके बाद अगर वो वलीमे की नीयत से भी कोई प्रोग्राम करता है, दावत करता है, तब भी वो एक आम दावत कहलाएगी, उसको वलीमा नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा इस आदमी पर ज़रूरी भी नहीं है, चूँकि वलीमा मसनून है, बेहतर है कि यह आदमी अपने बच्चे का अकीक़ा कर दे। उस अकीक़े पर अगर वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब को दावत देना चाहता है तो वो अकीक़े की दावत पर बुला सकता है, लेकिन अब की जाने वाली दावत को वलीमा नहीं कहा जाएगा। एक साहब का सवाल है, क्या ऐसी कोई हदीस है कि जिस आदमी का अपनी बीवी को महर देने का इरादा ना हो, वो अपनी बीवी से मुलाकात करता है तो ये ज़िना होता है? बराह करम वजाहत फरमाइए। निकाह और शादी के नतीजे में शौहर पर बीवी का वाजिबी हक़ व महर होता है, जिसकी अदायगी आमतौर से 2 तरीक़े से की जाती है। या तो फ़ौरी तौर पर नक़द बीवी का महर अदा कर दिया जाता है, या बहुत सारे लोग उधार भी अपनी बीवी का महर रखते हैं, बाद में अदा करते हैं। इसको महर मुअज्जल और महर मुअज्जल कहा जाता है। अगर किसी मर्द ने किसी खातून से निकाह किया, महर भी मुकर्रर हुआ और उसके ज़हन व दिमाग में ये बात है कि आज नहीं तो बाद में ये महर अदा कर दूंगा, उसके बाद वो अपनी बीवी से मुलाकात करता रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी मर्द ने किसी खातून से निकाह किया, महर भी मुतय्यन हुआ, लेकिन मर्द के ज़हन दिमाग में ये बात मौजूद है और उसने ये नियत की है कि बस सिर्फ महर मुतय्यन हो गया, मैं महर अदा नहीं करूँगा, तो जब यह आदमी अपनी बीवी से मुलाकात करेगा तो ये मुलाकात क़यामत के दिन ज़िना के दर्जे में होगी और यह आदमी रोज़े क़यामत ज़ानी लिखा जाएगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत मौजूद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नकह इम्रअतन व हुवा युरीदु अन यज़हब बिमहरिहा फ़हुवा इंदल्लाहि ज़ानी यौमल क़ियामा, कि जिस आदमी ने किसी खातून से इस नियत के साथ निकाह किया कि मैं इसका महर अदा नहीं करूँगा, तो रोज़े क़यामत यह आदमी ज़ानी लिखा जाएगा। लिहाजा महर की अदायगी ये बीवी का वाजिबी हक़ है, जिसकी अदायगी ज़रूरी है। यही वजह है कि अगर किसी शौहर ने पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी की महर अदा नहीं की, तो जब उसका इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जिस तरह दिगर लोगों का उसकी जायदाद में से कर्ज़ा अदा किया जाता है, इसी तरह बीवी का भी शौहर पर यह कर्ज़ा है। इंतकाल के बाद शौहर की वरासत और जायदाद में से पहले बीवी का ये महर अदा किया जाएगा, उसके बाद फिर औलाद और वारिसों के दरमियान तकसीम होगी। आबिद भाई का सवाल है, एक कुत्ता चलता हुआ मस्जिद की सफ़ों पर से गुज़र गया तो उनको पाक करने का क्या तरीक़ा होगा? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर उस कुत्ते का जिस्म सूखा हुआ था, गीला नहीं था, और वो सफ़ों के ऊपर से गुज़र गया तो सफ़े नापाक नहीं होंगी, उन्हीं सफ़ों पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर वो कुत्ता ऐसा था जिसका जिस्म गीला था और गीलेपन का असर सफ़ों पर आ गया, पाँव गीले थे और वो सफ़ों पर से गुज़र गया, तो जिस जिस हिस्से पर उसके पाँव लगे हैं या उसका तर और भीगा हुआ जिस्म लगा है, तो इतनी सफ़ों को धोना ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपका। इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।